Le syndrome hémorragique du nouveau-né. La physiologie de l'hémostase ما غاديش نهضروا بزاف ما نكثروش الهضره دونك راكي عارفه hémostase primaire formation thrombus blanc. La coagulation تعقلي c'est pour former le thrombus rouge. الحاجه اللي تعقل ليها بزاف هي la voie exogène la voie endogène. هادي اللي تحفظيهم. عندنا la voie exogène il intervient فيها le facteur tissulaire 7. انا دائما ندير T7 نقول الفرنسي T و 7 T7 donc facteur T tissulaire و le facteur 7 هادو la voie exogène. l'exploration تاعهم غادي تكون بالتي و الطون دو كويك. اذا كان عندك ان ديفيسيت في F7 في الفاكتور نيميرو 7 هنا غادي يكون عندنا لو تي بي با و لو طون دو كويك الونجي. هذه لا بروميير دي شوز. صافي كيكون عندك ديفيسيت سوا في الفاكتور تيسولار ولا لو فاكتور 7. هذه حاجه الاولى. هذه لا فوا اكزوجين. وعندنا لا فوا اندوجين. لا فوا اندوجين فيها لو اف 12 والاف 9 هذو اللي نعقل عليهم هما 12 و 9. l'exploration de la voie endogène بالتي سي كا. اذا كان عندنا ديفيسيت تاع واحد فيهم غادي يكون لو تي سي كا الونجي. دوك نهضروا على لي فاكتور فيتامينو كا ديبوندون. لي فاكتور فيتامينو كا ديبوندون فيهم لو 2 7 9 et 10. كما كنت تشوفي سمحنا شي يكون غادي يكون عندنا تي بي و تي طونك دو كويك و تي كا لي دو غادي يكونوا الونجي. علاش لي دو يكونوا الونجي؟ باسكو شوفي عندنا لي فاكتور فيتامينو كا ديبوندون. لو 7 هو هنا تاني راه في لا فوا اكزوجين وعندنا لو 9 تاني سي ان فاكتور فيتامينو كا ديبوندون. سما لو تاني يكون عندنا ديفيسيت في الفاكتور غادي يكون عندنا ديفيسيت في الفاكتور 7 و 9 7 في لا فوا اكزوجين و 9 راه في لا فوا اندوجين. دونك كي يكون عندنا ديفيسيت في لي فاكتور فيتامينو كا ديبوندون غادي يكون عندنا لو طون دو كويك و لو تي سي كا لي دو غادي يكونوا الونجي. هذا بروميير بوين اللي لازم تحفظيهم. Alors, نبداو دروك في لي ديفيرون ايتيولوجي. لي ايتيولوجي لو سيندروم هيموراجيك راني كتبت لك كاع اش غادي نهضر راني كتبتها كاع بعدا غادي نحطها لك. نبداو بلي زانومالي بلاكيتار. هذه حاجه الاولى تروب دو ليموستاز بريمير. عندنا لي زانومالي بلاكيتار. لي زانومالي بلاكيتار عندنا لي ترومبوبيني. غادي نهضروا على لي ترومبوبيني. لي ترومبوبيني ايزو ايمون. عندنا ترومبوبيني اوتو ايمون وعندنا لي ديستريكسيون بيريفيريك. انا تاني كاتبه بروف ترومبوبيني دوريجين كونستيتيونيل لا كوست حرار. الوغ نبدو في الترومبوبيني دالو ايمونيزاسيون ايزو ايمون. هنا كيفاش تصرا هاد لا ترومبوبيني؟ هنا سي بار انكومباتابيليتي ماتيرنو فوتال دو جروب بلاكيتار. هنا لو جروب بلاكيتار دو سيستيم اشالا ولا ابيو اشالا سبيسيفيك سما انكومباتابيليتي ماتيرنو فوتال دو جروب بلاكيتار du groupe plaquettaire. Le traitement إذا كان البلاكيت inférieur à 50 000 نمدو gamma globulin 1 gramme par kilogramme par jour. إذا كان le taux de plaquettes inférieur à 20 000 de transfusion de plaquettes. Ou dans les formes graves نديرو exsanguinant transfusion. C'est exsanguinant transfusion. Pour la thrombopénie iso-immune. Donc on a deuxième thrombopénie. La deuxième thrombopénie maintenant c'est la thrombopénie auto-immune. Cette thrombopénie auto-immune, elle est secondaire à un purpura thrombopénique maternel idiopathique. C'est la maman. علاش يكون عندنا thrombopénie هاد l'enfant هاد le bébé علاش راه عنده thrombopénie auto-immune؟ علاش؟ باسكو لا مامان سوا عندها purpura thrombopénique maternel idiopathique عندها thrombopénie idiopathique ولا يكون عندها un lupus érythémateux disséminé. هنا اش غادي يصرا؟ هنا les anticorps IgG من عند la maman ils vont traverser le placenta وغادي يديروا une thrombopénie passive chez les nouveau-nés. Elle peut être sévère en rapport avec le taux d'anticorps maternels. C'est على حساب le taux تاع les anticorps maternels. La prévention par corticothérapie petite dose 10 à 20 mg par jour, gamma globuline par voie intraveineuse, délivrance guidée, une césarienne pour limiter les risques. Maintenant on va pour les destructions périphériques. On a thrombopénie par destruction périphérique, lors de l'exsanguinant transfusion, CVD, infection héparinique.
هذه هكا في الكور كيما راها نعقلوا عليها. وفي هذا الطابلو راه دايره برينسيبال étiologie des thrombopénies en fonction de la date d'apparition. عندك les thrombopénies qui apparaissent entre le jour 1 et le jour 3 de vie. عندنا les thrombopénies qui apparaissent après 3 jours de vie. في بين 1 ou 3 jours, les 3 premiers jours de vie, عندنا une insuffisance placentaire, asphyxie périnatale, inhalation méconiale ou la immunologique, allo-immunisation, iso-immunisation, auto-immune, les immunologiques. Les maladies infectieuses, c'est un virus, VIH, toxoplasmose, maladies métaboliques, les thromboses rénales, leucémie, تحفظيهم مش عارف تقدري تحفظيهم تقدري تحفظيهمش. Thrombopénie après 3 jours, des sepsis, entérite usironécrosante, les infections, etc. Donc هادو تقدري تقريهم وحدك. دوك نروحو للCVD, la coagulation intravasculaire disséminée. هنا راها مفهومه دايره غايه. Alors là cliniquement عندنا une hémorragie diffuse. Le CVD, c'est la coagulation intravasculaire disséminée. عندنا consommation de plaquettes, عندنا excès de formation de thrombose. l'organisme تاعنا غادي يصنع بزاف لي thrombose. كي يصنع لي thrombose راح يكونسومي plaquettes وراح يكونسومي les facteurs de coagulation. تسمى la biologie كي شكون عندنا les plaquettes inférieures à 100 000. facteur 5 يكون bas, قلنا facteur de coagulation راهم bas. 50 يكون inférieur, le facteur 5 يكون inférieur à 50%. ou le fibrinogène inférieur à 1,5 giga par litre. وعندنا les produits de dégradation de fibrine غادي يكونوا augmentés. هاد CVD تكون favorisée par une hypothermie, asphyxie néonatale, collapsus et l'hyperviscosité. ou le traitement antibiothérapie, réanimation appropriée, plasma frais congelé 10 à 20 cc par kilogramme. L'élection violente de transfusion, elle est discutée si persistance de l'hémorragie suite à une infection sévère. Donc, il y a CVD, formation de thrombose, consommation plaquettes ou le facteur de coagulation. Donc, on a des signes, un syndrome hémorragique en rapport avec la diminution du nombre des plaquettes. En même temps, on a des signes en rapport avec les obstructions, les thromboses. Parce qu'on a une thrombose plus syndrome hémorragique. Donc, on passe pour la maladie du nouveau-né. La maladie hémorragique du nouveau-né. Bon, هذا كي يقول لك maladie hémorragique du nouveau-né, هنا قاصدين بها le déficit en facteur vitamino K dépendant. D'accord? Cliniquement, on a trois types principaux. On a les formes précoces. Les formes précoces, on a les 24 premières heures de vie. نهار الأول يبان هاد l'hémorragie. كيش غادي تكون؟ Elle se traduit par des hémorragies au point de traumatisme, point de prélèvement ou là des hémorragies ombilicales. وعلاش يكون عندنا هاد les hémorragies précoces؟ هذه c'est en rapport avec une prise médicamenteuse chez la mère. C'est des anticoagulants ou là des anticonvulsifants, normalement هكا. C'est les formes précoces. En rapport avec la prise médicamenteuse chez la mère. C'est des anticoagulants, antivitamine K. Ou cliniquement, on a une hémorragie au point de traumatisme, point de prélèvement et l'ombilic. Pour la biologie, قبل ما نروحوا للبيولوجي نكملوا لي فورم تاعنا. عندنا لي فورم قلنا فورم بريكوس, فورم كلاسيك. لا فورم كلاسيك تقدر تكون بين لو جور 2 و لو جور 10, entre le jour 2 et le jour 10. ها الزوج تاع بهم العشر. هنايا sous forme d'hémorragie digestive ولا hémorragie cutanée. Peuvent être intenses et entraînent une anémie profonde. Sont le plus souvent isolés et de bon pronostic. On peut avoir hémorragie du cordon, de la rétine, certaines localisations graves, comme l'hémorragie sous-capsulative ou hémorragie intracrânienne. La courchadera, كتبقى automne, printemps, allaitement maternel. هذه هي كتبقى هكا كما قلت لكم les caractéristiques sous forme d'hémorragie digestive, cutanée, etc. نروحو pour la forme tardive. La forme tardive تكون entre la 3e semaine ou la 8e semaine. هنايا se voit surtout chez les nouveau-nés nourris au sein exclusif. Il faut exclure tous les facteurs de malabsorption d'origine hépatique ou intestinale. باش ندو هاد diagnostic تاع déficience vitamine K de forme tardive. D'accord?
elle se voit chez le nouveau-né nourri au sein يكون insuffisamment supplémenté. تسمى راه يظهر لو سان هذا ما كان عندنا شنو هما لي كوز ديبو فيتامينوز كا. علاش هاد لوفور غادي يكون عندها علاش نوفوني هذا عنده ايبو فيتامينوز كا باسكو سو ما غاش يدي لا فيتامين كا ولا انسوفيسونس دابور اونتيناتال كيزاد ما عطاوش ديك لا فيتامين كا سيستيماتيكمون ما مدولاش فيتامين كا سوا فيبل ترانسفير بلاسنتير اي فيبل ريزيرف هيباتيك دو فيتوس. هذه هي اسمها insuffisamment supplémentaire تعقلوا ليها. وليفولوشن des formes tardives هذه soit décès soit séquelles neurologiques en rapport avec les hémorragies intracrâniennes. La biologie قلنا بلي عندنا les vitamines K dépendants راهم ناقصين les facteurs de coagulation vitamine K dépendants سما شرط يكون عندنا تي بي غادي يكون با تي سي كا الونجي و طون دو كويك يكون الونجي. هادو عقلي عليهم ديجا تسقسينا اليوم في لي كيسام كيما قلت لك في الاول هذيك لا بلاك الاولى اللي قلت لك عقلي عليها. ولو تريتمون هنايا نديرو فيتامين كا 10 ملغ par كيلوغرام. عندنا بلازما فري كونجلي 10 à 15 cc par كيلوغرام. وعندنا بليزيوم ترانسفيسيون سانغين. لا بريفونسيون à la naissance قلنا بلي نمدو فيتامين كا سيستيماتيكمون بافا انتراميسكولار pour tous les nouveau-nés نديرو 2 ملغ. هذه parmi les mesures de prévention. Le prématuré me donne 1 mg par kilogramme pendant 3 jours. Ou chez la mère, commercialité, dit 20 mg 4 heures avant l'accouchement. Donc, c'est la maladie hémorragique du nouveau-né. Donc, l'hépatopathie. L'hépatopathie, elles sont évoquées devant une hépatomégalie, bilan hépatique perturbé à type d'hyperbilirubinémie mixte, plus cytolyse. هنايا ما كانش hémolyse, sans hémolyse. L'hépatopathie. Donc, on va parler des coagulopathies héréditaires. Les coagulopathies héréditaires, on hémorragie survenant à la chute du cordon, on déficit en facteur 11 et la maladie de von Willebrand. Nous double hémorragie survenant à la chute du cordon. Ils doivent être doivent nous faire penser à une afibrinogénémie ou la déficient en facteur 13. Le déficient en facteur 13, c'est une maladie récessive liée au sexe. Le diagnostic il est suspecté par la clinique ou confirmé par enquête familiale ou l'examen biologique. C'est suspecté cliniquement, on le confirme l'enquête familiale ou un examen biologique. Le déficit facteur 11 ou maladie de von Willebrand. Ces sont des maladies autosomiques dominantes. Bon, هادو هما les deux coagulopathies héréditaires. وهنايا في هادو les coagulopathies héréditaires عندنا les examens biologiques. Les examens biologiques غادي يكون عندنا perturbation des tests de dépistage. Temps de Quick يكون normal وعندنا le TCK يكون allongé. Le TCK يكون allongé. Le dosage bien sûr le dosage facteur de coagulation. إذا لقينا TCK normal ندوزو le 13 le facteur 13. هادو عقلي عليهم هكا. دونك هادو لي زيتيولوجي اللي راها دايرتهم في الكور. فهمتك وحده دونك دربك هنايا هذه راه complication animée par des perditions ou saignement. سمح هنايا هنا شاد تفهمي هنايا عندنا une hémorragie un saignement سما l'enfant غادي يولي لا فوليمي تاعها غادي تنقص و en conséquence يكون عندنا une anémie par spoliation sanguine par une hémorragie. L'hémorragie دير لنا une anémie سما هنا anémie du nouveau-né. رانا في l'annémie غادي نهضروا على anémie du nouveau-né. انا في l'anémie du nouveau-né في الكومبليكاسيون هذه هي. دونك غادي نبداو en fonction du moment du saignement. Le saignement وين تصرى هذا le saignement كي يكون le saignement prénatal سما avant la naissance. عندنا deux situations عندنا deux causes. عندنا soit transfusion fœto-maternelle وعندنا la transfusion fœto-fœtale. نبداو la transfusion fœto-maternelle c'est le saignement du fœtus dans la circulation maternelle. Le fœtus sain la circulation maternelle. بصح le saignement شحال تكون la quantité تاعه لازم la quantité تاعه تكون supérieure à 40 ml. parce que اذا كان غير 0.5 ml ماشي حاجه بصح 40 ml هنايا
c'est suffisant pour provoquer une anémie chez le nouveau-né qui compte la quantité supérieure à 40 millilitres. وهذه surtout s'il s'agit d'un petit poids de naissance ما تجي anémie. هذه هي اسمها صح. دونك هذه علاش تكون عندنا هذا، علاش النوفوني راه يسان شي لا مامون، علاش سي سكوندير à une amniosynthèse traumatique ou les versions par manœuvre externe, traumatisme du placenta après une chute ou la HRP, hématome rétroplacentaire. دونك هادو هما صوالح اللي كنحوسوا عليهم الانامناز باسكو هاد لي سيتوياسيون قادرين يديروا لنا ان سانمون دو فيتوس. كلينيكمون يكون عندنا سوا une hémorragie aiguë soit hémorragie chronique, c'est surtout une hémorragie chronique. عندنا في l'hémorragie aiguë, l'hémorragie aiguë elle se constitue dans les jours ou les heures qui précèdent l'accouchement. هكا شويه قبل l'accouchement ولا ايامات هكا 3 jours ولا قبل l'accouchement. هنايا elle peut déterminer le saignement aigu يقد يدير لنا une mort in utero du fœtus ولا une souffrance fœtale inexpliquée ويكون عندنا un liquide amniotique teinté ou anomalie de la fréquence cardiaque du fœtus. هنا كي راه عاد في la vie intra-utérine بعدا كيزاد غادي يزاد en état de mort apparente, pâleur persistante après réanimation, un état de choc et respiration irrégulière plus gaz. هذه كتكون عندنا une hémorragie aiguë. دونك نروحو كي تكون عندنا une hémorragie chronique qui se constitue sur plusieurs semaines. سما شحال من سيمانه بلا كانت غير جور ولا قبل لاكوشمون، دونك راه plusieurs semaines قبل لاكوشمون. هنايا غادي تكون عندنا pâleur ولي سوف isolé عندها غير pâleur chez l'enfant qui ne présente pas d'hémorragie extériorisée ماشي بان apparemment راه يبان صح، عندها غير pâleur isolée. دونك هذه l'hémorragie qui تكون chronique. ولو diagnostic نديرو تيست دو كلينوير حاجه هكا. وعندنا هنايا لي زيم غادي هذا التيست غادي يدير غادي يكونفيرمي بلي عندنا لي زيماسي فوتال شي لا مير. هذه هي transfusion fœto-maternelle. Donc on a transfusion fœto-fœtale. La transfusion fœto-fœtale elle se voit chez les jumeaux monozygotes monochorioniques. عرفتي monozygote monochorionique. Cliniquement le jumeau transfusé اللي غادي يستقبل اللي هو اللي غادي يدم صح. كاين لو جومو transfuseur هو لو دونور دونور ولو جومو ترانسفيزي هو اللي غادي يستقبل الدم. هذا لو جومو ترانسفيزي بون غادي نهضر ثاني حاجه نقولها لك بلي لو برونوستيك يكون عندهم لي دو جومو عندهم برونوستيك سيفير، بصح سورتو لو ترانسفيزي اللي غادي يدي الدم هو البرونوستيك اللي يكون تاع اكثر سيفير صح. بصح لي دو راهم سيفير. نبداو بلو جومو ترانسفيزي كلينيكمون غادي يكون عنده poids supérieur au donneur، عندنا hydramnios polyglobulé, parfois troubles liés à l'hyperviscosité sanguine qui mène insuffisance cardiaque, détresse respiratoire et troubles neurologiques graves. Pour le donneur, le jumeau transfuseur, il présente une anémie. Cette anémie soit aiguë ou là, surtout une anémie qui évolue de façon chronique. Alors, إذا كانت l'anémie aiguë غادي يكون عندنا tableau de collapsus. بصح الأخرى anémie qui s'installe de façon chronique, هنا غادي يكون عندنا hypotrophie fœtale oligomaniose, pas de diminution de la volémie, pas de collapsus كي يكون عندنا chronique, anémie chronique. Le diagnostic نديرو différence entre les hémoglobines des jumeaux وغادي نلقوه dépasse les 5 grammes par 100 millilitres. Donc هادو هما les anémies secondaires un saignement prénatal avant la naissance. Donc on va pour les saignements pernatales. C'est au moment de l'accouchement, au moment de travail. Sont dominés par les accidents obstétricaux, accidents obstétricaux et les anomalies placentaires. Bon, هنايا هادو كنقريناهم في لا جينيكو كما placenta prévia marginale, HRP, le décollement placentaire, lésions traumatiques du placenta lors de césarienne, lésions du cordon, amniosynthèse, l'accouchement traumatique, rupture d'un vaisseau anormal, une hémorragie ou transfusion fœto-placentaire. Il est donc important d'examiner le cordon et le placenta. Donc, les causes le saignement pernatal, ماشي حاجة صعيبة. ونحضروا que le saignement postnatal après la naissance. Après la naissance, هنايا الحاجة الأولى شي اللي قت إليميني. كاين لي بيبي nouveau-né
راهم en réanimation. En réanimation راهم شحال من غدا يديروا لهم دي بريلافون باش يديروا لهم دي زيكزامان بكتيريولوجيك ولا دي سيرولوجي. الوغ دونك هنايا هادو لي نوفوني اللي رانا نديروا لهم غير لي بريلافون. هنا لا كونتيتي تاع لي بريلافون doivent être notées في اون فاي ولا و elle doit être compensée باسكو نجي ندير له غير لي بريلافون حتى ديباسي له 40 مليلتر ويدير له اون انيمي ياتروجين. فهمتي؟ هذه هي سي اون سبولياسيون sanguine, une anémie iatrogène par prélèvement. C'est une cause fréquente d'anémie chez le nouveau-né hospitalisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Noter la quantité de sang prélevé. Parce que la quantité de sang prélevé, si elle dépasse les 40 ml, elle peut induire une anémie néonatale. Ou les causes, pour d'autres causes, les causes traumatiques obstétricales, les dystocies fœtopelviennes, les accouchements longs difficiles, forceps, les saignements céphaliques, une bosse sérosanguineuse, le céphale, l'hématome, une hémorragie intracrânienne. En cas de grande prématurité, les hémorragies rétropéritoniales, périrénales ou surrénales. Une masse importante palpée au niveau du foie, donnant un contact lombaire ou l'écho-abdominal. Elle convient le diagnostic. Donc, il y a des étiologies très expérimentales, comme les masses sous-capsulaires du foie, rupture sous-capsulaire de la rate. L'œsophagite terminale. L'œsophagite terminale, elle est favorisée par la malposition cardio-tubérositaire, les drainés un reflux. Elle est favorisée par l'alimentation, par exemple, le gavage gastrique ou duodénal. Alors, clinique, on a une hémorragie minime occulte, hématémèse, méléna, abdominale, anémie aiguë, voire même un collapsus. Ou le diagnostic par l'œsophagoscopie, un aspect hémorragique de la muqueuse ou des ulcérations. Des ulcérations sur les 2 à 5 derniers centimètres de l'œsophage ou la radio, un montre, un reflux ou malposition parfois. Donc maintenant, les complications, c'est l'anémie par perte sanguine. هادو les étiologies اللي تعقلي عليهم. Donc là c'est la conclusion. دربك نبدو من البداية نشوفوا صوالح اللي ما شفناهمش كبيره. دونك رانا شفنا لي زيتولوجي فهمناهم فوتو فيزيت على لو سيندروم هيموراجيك دو نوفو-né. شوفوا واش كاين فيكو. قالك هو سي توت انومالي كونستيتيوشنيل اسمها نزاد بها ولا acquise de l'hémostase se manifeste par une hémorragie extériorisée ou là non soit extériorisée ou non extériorisée survenant pendant la période néonatale parce que là on a chez le nouveau-né entre 0 et 28 jours. Où la fréquence des syndromes hémorragiques nouveau-nés représente environ 0,1% des hospitalisations néonatales. Dans la littérature, elles sont plus fréquentes chez nous. En Algérie, elle est fréquente. Donc, le rappel physiologique foot. Pour la place de l'hémogramme. Bon, donc on a un nouveau-né, bien sûr, chez qui mal adulte. Nouveau-né, mais chez kif. L'hémostase primaire, le nouveau-né, le temps vasculaire, normal. Le temps de saignement, normal. عندك كيما l'adulte. بصح le temps plaquettaire, le taux de plaquettes, le nombre de plaquettes عندها normal. L'adhésion est normale. بصح l'agrégabilité, l'agrégation des plaquettes ou la réaction du caillot sont diminuées chez le nouveau-né. هادو زوج صوالح. عندنا l'agrégabilité ou la réaction du caillot diminuée chez le nouveau-né. نشوفوا la coagulation. La coagulation, quelle est l'activité coagulante? عندنا les facteurs hépatiques 50% de celle de l'adulte. Ça y est, on a 50% de celle de l'adulte. Sauf le facteur 5 ou le 13. Le facteur de contact est diminué ou le facteur vitamino-K dépendant sont diminués chez le nouveau-né. Physiologie, la physiologie le nouveau-né. La fibrinolyse, le taux et l'activité des facteurs anticoagulants diminuent. Les antithrombes, les protéines C, protéines S, c'est هي. باش تعرفوا بلي nouveau-né ماشي كيما l'adulte. Donc pour les tests. Pour les tests, il y a des tests de dépistage, tests diagnostiques et des examens systématiques. Je vous les examens systématiques باش نعرفوا هادو possible يطيحوا في لي كيسام. عندنا le groupage, phénotypé chez la mère, le nouveau-né, numération formée sanguine, glycémie, casémie, urécria, ionogramme sanguin, bilan hépatique, phosphatidylcholine, l'ETF, échographie transfrontalière.
وإيكو أبدومينال. هادو لي زيكزامان سيستيماتيك. نروحو بور لي تيست دو ديبيستاج و تيست دياغنوستيك. لو ديبيستاج عندنا طون دو سينمون، طون دو كويك و تي سي كا. هادو قريهم وحدك من بعد. ولي تيست دياغنوستيك عندنا فيبرينوجين، PDF, les produits de dégradation de fibrine, le taux de thrombine, ou les facteurs de coagulation par ordre de fréquence. Le diagnostic de gravité. Le diagnostic de gravité, c'est l'évaluation des pertes sanguines. Nous voyons les pertes sanguines, le retentissement des hommes, ou nous voyons les localisations, parce qu'il y a des localisations graves. Nous voyons l'importance de pertes sanguines. Je vois le retentissement hémodynamique, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la coloration. Est-ce qu'il est allongé, collapsus, état de choc? Je vois le retentissement respiratoire, l'état tachypnée, avec ou sans détresse respiratoire. Je vois l'anémie. Le taux d'hémoglobine qui sera. Est-ce que راه ناقص بزاف ولا لا. نحوسو تاني les localisations graves. Les localisations graves syndrome hémorragique ce sont les hémorragies internes. عندنا les hémorragies intracrâniennes, hémorragie rétinienne, hémorragie pulmonaire, les hémorragies intra-abdominales. Donc هادو هنا il faut ça nécessite un traitement en urgence. Quelle que soit l'étiologie, لازم نديرو un traitement en urgence. Maintenant, nous avons pour l'enquête étiologique qui doit être entreprise dès l'admission du malade. Nous avons l'anamnèse. Cette étape elle permet d'orienter l'orientation du diagnostic d'une manière décisive. الحاجة الأولى لازم نديرو un interrogatoire minutieux. نحوسو على l'heure ou l'âge d'apparition de l'hémorragie. وإذا جاته l'hémorragie. L'âge. Apparition immédiate ou après un intervalle libre. Les antécédents hémorragiques familiaux. Les antécédents. Le déroulement de la grossesse. Les pathologies. Les infections. Maladies auto-immunes. L'administration du drogue. Comme les diurétiques, aspirine, anti-inflammatoires, non stéroïdiens, les papyréutiques. Certains antibiotiques, pénicilline, ampicilline. Les conditions de l'accouchement. Les conditions de l'accouchement. Une souffrance fœtale, traumatisme obstétrique, parce que هادو شفناهم في السيتيولوجي اللي هنحوسوا عليهم في l'interrogatoire. Une souffrance fœtale ولا traumatisme obstétrical, présentation de siège césarien, dystocie fœtopelvienne, application d'un forceps, l'état de l'enfant, je vois la corde de l'Apgar, qualité et durée de la réanimation. On sort sous, est-ce que le nouveau-né qui est, est-ce que مداو له la vitamine K ou non? نسقسو تاني نسقسو على لو terme. Est-ce que c'est un prématuré? نحوسو على est-ce que c'est prématuré ou un bébé à terme ou la post-maturité ou le poids de naissance. Donc هاتي les données de l'anamnèse. Pour l'examen clinique, il faut bien analyser le syndrome hémorragique. Est-ce qu'il est localisé ou la diffus, spontané ou la provoqué, superficiel ou la profond, minime ou la intense, avec possibilité de retentissement hémodynamique, respiratoire ou neurologique. C'est manhoussou, il faut bien analyser le syndrome hémorragique. Est-ce qu'il est local ou le diffus? Est-ce qu'il est spontané ou il est provoqué par traumatisme ou la prise médicamenteuse? Est-ce qu'il est superficiel ou la profond, minime ou la intense? Donc c'est l'analyse du syndrome hémorragique. On a la recherche des signes associés qui permet une orientation étiologique. Les signes associés, les lésions traumatiques, causes locales, signes infectieux, hypothermie, teint grisâtre, purpura, autres, un ictère, hépatosplénomique. Elle a une orientation diagnostique. Donc pour les examens complémentaires, premier bilan sera demandé en urgence, l'hémogramme avec numération plaquettaire. Le temps de saignement, normalement je suis le temps de saignement. وعندنا l'étude de l'hémostase, TQuick ou TCK. Temps de Quick ou TCK. سمعت شفنا anamnèse, examen clinique ou examen complémentaire. وهذه la démarche diagnostique art décisionnelle. هاي تقراها وحدك.